साडे मुख्य मेहमान सरदार सुखदेव सिंह सिद्धू, प्रेजिडेंट ओल्ड स्टूडेंट एसोसीएशन चकराम सिंह वाला, एक्स जॉइंट डायरैक्टर इंडस्ट्री पंजाब पहुंचे। उन्होंने नाल साडे सत्कार सरदार बलजिंदर सिंह सिद्धू, जनरल सकत्तर ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसीएशन, सरदार केर सिंह सिद्धू, मैंबर SMC कमेटी, साबका सरपंच चकराम सिंह वाला, मास्टर जगसीर सिंह जी, खजानची ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, श्री टिक्का राम जी, मैंबर ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, श्री हरबलास सिंह जी, मैंबर ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, सरदार नत्था सिंह कनेडियन, मैंबर ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन पहुंचे। असी साडे स्कूल मुखी सरदार रणजीत सिंह संधू जी वालों साडे समुचे स्टाफ बनियो, साडी SS इंग्लिश टीम बनियो ते विद्यार्थी बनियो सर तुहानू कि तुसी साडे लई आपदे कीमती समय विच समा कढिया, सानू कुछ समा दिता। बहुत बहुत सारे एक बार फिर तो तुहाडा धन्नवाद जी आयां नू। हुण मैं बेनती करदा साडी 9th क्लास दी गुड़िया श्री ममता रानी नू कि वो जी हाँ जी साडे बहुत ही सत्कारयोग मुख्य अध्यापक जी सरदार मुख्य मेहमान सरदार सुखदेव सिंह सिंधु जी अते नाल आए हुए ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के मैंबर्स नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। आप जी दा स्कूल पहुंचण ते समूह विद्यार्थियों अते स्टाफ वालों बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता है। आप जी ने अपने कीमती समय विचों समा कढ के साडे समाजिक सिक्ख्या विषय दी गतिविधि विच मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की है। इसके लिए अस तुहाडा धन्नवाद करते हैं। सानू आस है कि सरदार सुखदेव सिंह जी इस प्रोग्राम में अपने बहुमूल्य तजर्बे साडे नाल सांझे करनगे ताकि जो विद्यार्थियों की वधिया मार्गदर्शक बन सकन। धन्नवाद। मेहमान सरदार सुखदेव सिंह सिद्धू जी नू कि वो प्लीज मंच ते आउण ते अपने विचार जिहड़े साडे विद्यार्थियों दे नाल सांझे करन। सरदार सुखदेव सिंह मेरे सज्जे पासे मंच पे विराजमान मेरे अपने हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब सरदार रणजीत सिंह, मेरे नाल इतने हाजिर मेरे क्लास फेलोज और साडी ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन जी स्कूल की चकराम सिंह हाई स्कूल की बनाई असी ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਮਵਾਰ ਹਰਬਲਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਿੱਕਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ पांच विचार बच्चों को साझे करा। तो स्टाफ मैंबर साहबान सारे स्कूल के और बच्चों बहुत ही वधिया लग्या जिथे आके, क्योंकि इस स्कूल असी तपड़ा के पढ़े हुए हैं। मेरा अपना मुढ़ला स्कूल जो प्राइमरी स्कूल चकबरतू सीगा, उत्तों बाद 5 वजे इतने हाई स्कूल से दाखिल हो जाते इतना चक्कर के पिछे साढ़े नाल टंगाली तो मानसापुर तो गिलपुर तो या कोई ना कोई होर 2 पिंडों के बच्चे इतने आके जो पढ़ते असी खुशकिस्मत तुहाडे नाल ही कि साडे वडेरियां ने सानू विद्या प्राप्त करने लई ये विद्या का मंदिर 1956 चालू कर दिता गया। मैं अक्सर कह रहा है अपने रमप्रेत तो मैं कई साल MLA रहे हैं, उन्होंने बैठे थे कि वो कहने यार
ਸਾਡੇ ना उधरले पिंडां च अकल का दायरा होर है परले पिंडे रामपुरे तो परली साइड से मैं क्या ये गल असीं भी चंगी तरह महसूस करते हैं कि जो आ रजवाहा जाता ना चकराम सिंह वाले नाल ये तो जो उधरले पासे जो पिंड है तो किसी भी रेलवे स्टेशन तो ਜਾਂ शहर तो बहुत दूर पैंदे सी उन्हां पिंडां च कोई स्कूल नहीं सी साडे ते पचोली मंडी स्कूल सीगा पर कूले सीगा कूले का कुड़ियां का स्कूल जिहड़ा हैगा बहुत पुराना है तो इत्थे बन गया जल्दी जे ये स्कूल ना होंदे तो असीं सी पढ़ाई करनी तो ए रजवाहे तो इधरले पासे थिंकिंग हो रही है सोच हो रही है तो परले पासे हो रही ये एजुकेशन करके है ये विद्या करके मैं अपने 8वीं क्लास रूम गए थे इस क्लास रूम 3 बच्चों तो पूछा कि थोड़ी जन्म की मिति की है बहुत चंगा लग्या उन्होंने पता सी अपनी डेट ऑफ बर्थ क्योंकि साडे वेले जो बच्चे पढ़न लगते सी उदों डेट ऑफ बर्थ का तो नामकरण का काम जिद्दां बच्चा पहले स्कूल जाता सी दोने काम उत्थे ही होंदे सी किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं सी होंगी जिहड़ा उस वेले उत्थे अध्यापक हुंदा जिन्हें बच्चे को दाखिल करना हुंदा सी साडे वर्गिआं नूं वो जे कह दिंदा भी जे मिनिमम 6 साल चाहिए है तो मास्टर जी फिर 6 साल लिख लो जो 7 साल कह दिंदा तो 7 साल लिख लो ना की है कुछ भी रख दो सुखदेव सिंह बघेल सिंह मत्था सिंह संता सिंह जिहड़ा भी मास्टर दे माइंड च आ जाना ना रखिया जांदा सी पर हुण थोड़ा एक्सपोजर कह लो या मीडिया कह लो या पेरेंट्स पढ़ गए हैं कोई ज़्यादा पढ़ गया कोई घट पढ़ गया है एटलीस्ट नाम भी जल्दी रखा जाता है तो डेट ऑफ बर्थ भी बच्चों को पता साडे वेले जो पढ़ाई का लैवल सीगा या सोच सीगी या पद्धर सीगा होर तरह हुंदा सी हुण एक्सपोजर जिहड़ा है मीडिया करके अखबारां करके टेलीविजन करके सैलफोन करके होर तरह का काफ़ी अच्छा है पहला नालों फर्क है बच्चों की जानकारी बच्चों की नॉलेज का लैवल पर कंपीटिशन पहला तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस करके बच्चों को होर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नॉलेज ज़्यादा लैन की लोड़ है क्योंकि कंपीटिशन जो है आपस स्कूलों का भी पहला जो प्राइवेट स्कूल से बहुत थोड़े होंगे ज़्यादा सरकारी स्कूल होंगे तो सारे बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते थे हुण साडे जिहड़े है सरकारी स्कूल कुछ पिछे रह चले पर पिछले 5-7 सालों तो या 10 सालों तो फिर दोबारा जिहड़ा है सरकारी स्कूलों का म्यार वधण लगे ये एक अच्छी खुशी की गल हैगी है नहीं तो सरकारी स्कूल सरकार वालों भी और सियासतदानों वालों सरकारी इदारे जिन्ने सीगे चाहे स्कूल सीगे चाहे हॉस्पिटल सी इन्हां नूं फेल करन सरकारां लगियां होईयां सी सरकारी हस्पताल की थां पर प्राइवेट हॉस्पिटल प्रचलित होए सरकारी स्कूलों की थां पर प्राइवेट स्कूल प्रचलित होए पॉलिटिशियन ने ब्यूरोक्रेट्स ने अपने खुलने शुरू करते उस नाल पढ़ाई का म्यार घटिया कोई वधिया नहीं है खास करके ज़्यादा जी आबादी सी वो क्वालिटी एजुकेशन तो अच्छी एजुकेशन तो बेटा वांझी होने लगा मैं गलबात शुरू करने तो पहला 2-4 सवाल तुहाडे कोल पूछूंगा ताकि थोड़े मैं अज बड़ी देर बाद किसी क्लासरूम च आया पूछांगे की मुश्किल हैगी है पर नहीं आया गया अज मैं धन्यवादी हाँ मास्टर साहब का और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ कि अज आपां नूं तुसीं ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ मौका ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार साझे कौन है किसी बच्चे को पता है भारत का राष्ट्रपति कौन है खड़े होके बोलो बेटा वेरी गुड केंद्रीय शासित प्रदेशों का भी पता है
लेकिन ठीक है जितना चंडीगढ़ है ये यूनियन टेरिटरी है 6 गवर्नमेंट हाड़ी दी फसलों केड़ियां एक जाना खड़े हो क्या हाड़ी दी सरसों तोरिया ये हाड़ी दी फसलें गुलाब चमेली कमल 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 वेरी गुड ठीक है नाम दस दिन खुशी है क्योंकि मैंने एम ए करने के बाद खान फूलों का नाम नहीं है मैं एम ए कर चुका सी एक साडा रिटन टेस्ट आया कुछ सवाल सी आए कि 5 फूलों का नाम दसे जान मैं वो लिख नहीं सकिया तो ये थोड़ी जी जनरल नॉलेज वाल थोड़ी जी आप गल करांगे उस वाल मैं फिर आऊँ तो जो तो बेटा मेरा पर्सनल हैगा निजी हैगा लाइफ स्पैन मैं एक बहुत ही छोटे परिवार च पैदा होया चकबरती कह सकता अत की गरीबी जिथे विद्यार्थी दियां उस वे मेरा सारा साडी विद्यार्थियों ने 9वीं फीस होंदी सी 8वीं 9वीं तक या 10वीं सिंपल कुर्ता पजामा पाना होंदा सी खर्चे इसमें कैसी लेके असीं इत्थे सर्दियों के रुत जो कड़ाके की ठंड होंदी सी मैनूं याद है दिसंबर के महीने जो टैंपरेचर 0 हो जाता इत्थे टोया निकला पानी जम जाता सी इन्नी ठंड हो जाती है उन्नी के साढ़े तो केसियां लग जाती असी इस स्कूल जाया करते और उस स्कूल च आने तो पहला मैं घर के डंगरां के पट्ठे वध के आउंदा हुंदा सी ते ब्रदर ने फिर वापस गए कहना हुंदा सी वड्डे ने कि पट्ठे घट वंडे सी घिरियां फिर पैंदियां सी पर स्कूल के टाइम तो लेट नहीं सी हुंदा कई लोग आके स्कूल का होमवर्क पट्ठे वढ़ के आके स्कूल बैठ के आके करी दस सो वित्ती लोड़ा नहीं से पूरियां होंदियां ये तो बाद साडा उस वेले टूर्नामेंट जो ब्लॉक का सी रामपुरे होया करता सी 10वीं करन तक रामपुरा नहीं सी टप्पे इधर बठिंडा नहीं सी टप्पे आने जाने के साधन तिना चक्का जी है नहीं सी कोई स्कूटर नहीं सी उस वेले तिना चक्का सी कोई कार नहीं सी एक्सेप्ट वन टेलीफोन लैंडलाइन होंदी सी चक फतेह सिंह वाले तिना चक्का चो ही भाई हरविंदर सिंह उन्होंने घर तो भाई करतार सिंह दोनों भरा वाले वो भी महीने चो 20 दिन आउट ऑफ ऑर्डर रहंदियां सी साथ पईयां होंदियां सी किसी कोई मशीनरी नहीं सी मैं 8वीं 1966 पास की थी तो मैंने चंगी तरह याद है कि 1966 चक वक्त में पहला ट्रैक्टर आया सी तो ना मशीनरी सी ना सड़क सी ना बिजली सी ना ही होर इस तरह के कोई कंप्यूटर या सैलफोन सीगे कोई इनफॉर्मेशन के बहुत साधन नहीं थे बंदे बहुत घट आते जाते थे गेस्ट अजकल तो अभी छोटे जे फंक्शनों से सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं दोस्त मित्र इकट्ठे हो जाते हैं ये रिवाज उस वे नहीं थे सो 10वीं का एग्जाम अभी पहली पिक्चर मेरे नाल साथी बैठे तिने असी नत्था सिंह भी टिक्का राम भी अगला हुई असी पहली पिक्चर 9वीं के एग्जाम देने तो बाद देखी बठिंडे जाके उदों पहला पिक्चर नहीं सी देखी तो 10वीं सबब इस तरह बनया भी मेरे एक मामा जी पटियाले जॉब करते सी ही वाज ओवरसीयर इन B&R ब्लैक इन्वेस्टर कार होंदी सी ते ही वाज बैठी हले अनविहा होया सी बड़ा ही शकीन ते बड़ा ही स्मार्ट सोहना
ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਜੌਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੀ, 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਾਹਰ ਖਾਧਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ ਲੇਟ। 10-12 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੁੱਥਬਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਟੁੱਥਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਥਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੁੱਥਬਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਕਤ, ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟਾਂਸ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਫਾਟਕਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਗਜ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅਰਲੀ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, हम एक रिव्यू करना सारे पेपर फाइनल। बाहर निकल के देखा तो रेलवे स्टेशन से लाइट चली जाती थी। मैं किताबा चुकी तो रेलवे स्टेशन से जाके फटे थे बैठा पढ़ रहा दिन चढ़ गया तो तुम वापस आए। कोई मैं कोई नहीं है भी मेरी बनाई सी कोई दबो ही सीखे यार मेरी देन तो वो करके अच्छे नंबर आ गए 10 तो मैं पटियाले आके घरे ऐसा पा लिया कि मैं तो पटियाले पढ़ना नहीं पढ़ना था। तो उत्थे अप्लाई करता महिंद्रा कॉलेज डेट ऑफ इंटरव्यू से जब मैं पहुंचा मेरा दाखिला उत्तर हो चुका मार्क्स से सकते महिंद्रा कॉलेज इज ए ह्यूज कॉलेज 130-35 साल पुराना हो गया 1875 में। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟ ਟਾਇਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਇਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਟੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। BA ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ 300 ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਾਈਪੀਐਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ MA 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਦਾਖਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਲਿਮਟਡ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ MA ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਖਲੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਸੀ 54। 53 ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ 53ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ 8-10 ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸਿਸ 15 ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में इकोनॉमिक्स उन्होंने अच्छा कैरियर बढ़िया बनने का फ्यूचर। मैं सोचा भी तेरा 53वां रोल नंबर आया तो तेरे थर्ड डिवीजन आऊंगी जो देर से मेरे को फायदा कोई नहीं, मुझे तो सेकंड डिवीजन भेज देंगे है। Then I started observing the students, जो मेरे नाल के स्टूडेंट सी, जो मेरे नाल अच्छे कॉलेज चुकना पड़ता है।
मेरे नालों अंग्रेजी किहड़ा मतलब अच्छी बोल सकता, मेरे नालों स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़्यादा होती है, वो नंबरां सब्जैक्ट होंदा सी स्टैटिस्टिक्स। रहनी बहनी किहड़ी ठीक है, गलबात का तरीका किहड़ा ठीक है। जब मैं सार के देखा महिंद्रा कॉलेज इन्होंने कॉलेज जो बाकी पढ़ के महिंद्रा कॉलेज सारे नालों चंगा, ये भी देख लिया कि अंग्रेजी की मैं इन्होंने नालों मार नहीं थी, ये भी देख लिया कि स्टैट भी मेरी अच्छी है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जितने रिजल्ट आया मेरे पार्ट 1 का, आई स्टूड फर्स्ट। all the combinations number 1 is again student life ਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਲਈ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਰਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਗਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੋ, ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਓਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਚਰਰ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਡਾਕ ਜੋਬ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹਰੇਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਂਸਨਾਇਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਇਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਫਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਗੈਜ਼ਟਡ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਕੈਪਟਨ, ਫਿਰ ਮੇਜਰ, ਫਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ, ਦੈਨ ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਜਨਰਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਦੈਨ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ। ਸੋ 11-12 ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲਟਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਬੇਟਾ ਆਪਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ITI ਕਰਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਅੱਗੇ ਡਿਪਲੋਮਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ITI ਕਰੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੈਲਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਛੋਟੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SDO ਬਣ ਜਾਂਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੀਅਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ SDO ਭਰਤੀ ਹੋ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਧ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ SDO ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ SDO ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ SDO ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਰੀਅਰ ਚਾਰਟ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ +2 'ਚ ਜਾਣਾ, +1 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 54 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਠਿੱਬੇ ਡਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਦਿਉਣ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੀ 'ਚ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 6 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ, 11ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਤਰੁਘਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੁਝੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 2-2 4-4 ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਵੀ ਆਹ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਏੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਮਾਈ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਸੱਸਾ ਟੈਂਕਾ ਬੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ MA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ MA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ MLA ਆ ਉੱਥੇ, ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ 2-3 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ 2 ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਰਡ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਗਏ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁੜੀ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ 2 ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਸਨਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਕਸੌਲੀ 10ਵੀਂ ਚ। ਸਨਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਟੋਫਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 에ਅਰ ਪਾਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਐਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ 7ਵੀਂ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਤਾ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 4 ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 50 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੌਪਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ
8 पेपर टोटल होंगे सी 7 पेपरां नाल भी ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਨਸਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੋ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ आगे बढ़ते जाना तो मतलब अपने आप को प्रबंध पाओ सुनो चैलेंज पाओ मैं करता रहा और कुछ सिचुएशन पा लेना मैं निकल आवा कोई देखा कि मैं निकल रहा जो मैं जो कंपटीशन जो क्लियर हुआ 225 वैसे कैंडिडेट क्लियर साढ़े 11 पोस्टां सी 16 कैंडिडेट ने क्लियर किया सर अगेन जो भर्ती के नौकरी भर्ती के लैवल जोड़े होंगे कि तुमने बेटा नॉन गवर्नमेंट जॉब्स वो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हरेक स्टेट उन्होंने भर्ती करनी होंगी मेरी नॉन गवर्नमेंट होंगे उन्होंने ग्रेडिंग करते तुम्हें ज़्यादा पता होना ग्रेड 1 2 3 4 करते पहले गवर्नमेंट तो नॉन गवर्नमेंट होंगे तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे इन्होंने ऊपर एक तीसरा दायरा है जिन्होंने डीसी भर्ती करने हैं SSB भर्ती करने हैं वो UPSC होता यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो दिल्ली लाहौर पर हाउस सशक्ता दफ्तर मैं वो भी अपेयर होया तो उत्थे जाना गलत जाओ के सोचो हमेशा बड़ा सोचो जिन्ना बड़ा सोचोगे उन्हें तरक्की करोगे ये नहीं कहना मैथों नहीं होना नहीं मैं ये करना है मैं कर लूँ जो दूजे कर सकता तो मैं भी कर सकता सो वो असी उस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन च अपीयर हुए 16 चो मतलब उस 225 तो सिर्फ 16 कैंडिडेट्स ने क्लियर किया आई वॉज लकी टू क्लियर दैट टेस्ट मैं पहली दफे हुआ एक टेस्ट जो है वो भी क्लियर हो गया तो वो बेस पे जॉब मिल गई फिर प्रमोशन हो गई नाउ अगेन आफ्टर 24 साल के सर्विस के बाद मेरे 10 साल जॉब रहती सी आई वॉज नॉट सैटिस्फाइड विद माई जॉब मैं स्टेट लैवल दी पोस्टां होल्ड की मैं क्या नहीं हूँ कि तो अचीव हो गया इस बात के तो नहीं कुछ 10 साल इतने बैठना आएंगे आई लेफ्ट द जॉब पेंशन ले ली क्लर्क नहीं छड़ी जाती छोटी नौकरी नहीं छड़ी जाती आई वॉज द फर्स्ट ऑफिसर टू लीव द डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट गॉड पेंशन मैं आगे करवा शुरू किया मैं नौकरी नाल भी बिजनेस करता सी 16 घंटे काम करता सी जंज ना कहीं नौकरी तो मैं किसको कहा बिजनेस करने बावजूद 1985 च ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕੋਲੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 85 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ शाम को 5 बजे उतो जॉब करके निकलना रात में फिर असीं अटेंड करना बिजनेस सवेरे 9 बजे तो फिर हार आप सेल्फ ड्राइव करके तो बिजनेस की आदत सी ऐसी है कल जो बच्चे खेत जाते पेरेंट्स नाल जरूर जाओ काम करना अपने हथी कोई हद नहीं कोई काम माड़ा नहीं है असीं टोकरे चक के रूढ़ी पाई हुई है मैं समझदा खेतीबाड़ी सब तो औखा काम तो गंदा ही कह लो शब्द क्योंकि गोबर ही है तो उदों तो अद्धा पिंड जाके टट्टी में रूड़ियां से करता लाने लगे जो वो काम किया होया तो उस बाद तो फिर सारे काम सौखे सौखे पर काम करना कोई भी माड़ा नहीं है सानू एक वकील ने दस्सिया सीगा मेरा एक कॉलेज फ्रेंड सीगा वो बहनोई वकील सीगे वो कहते सुखदेव सिंह हथी काम करना कोई माड़ा नहीं है एग्जाम्पल अगेन त्रिउंड ते हद्दी भाषा वाली है मैं जी किस तरह करके मेहनत करो जी हैगी कामयाबी अपने आप थोड़े पैरों पे हो अपने आप पहुंच जाती है फिर अपना दब के काम करना है एक गल जी हैगी तो मैं कहनी चाहूँगा कि इस वे युग किहड़ा आ रहा कंप्यूटर का जनरल नॉलेज का इनफॉर्मेशन का
जिथे किते भी किताब का कोई टुकड़ा मिलता, जिथे किते भी रसाले का टुकड़ा मिलता, रसाला मिलता, नावल मिलता, किसी कोई पढ़ो, वो जो एक अक्षर दो अक्षर तीन अक्षर तुम ग्रहण कर ले तो बड़ी अचीवमेंट है। और अखबार कितने बच्चे पढ़ते हैं? कोई अंग्रेजी का पंजाबी का अखबार पढ़ते हैं तो घर आते कि नहीं आते? साडे वेले पिंड च अखबार नहीं सी आती। मैं जो 11वीं दाखिल हो गया महिंद्रा कॉलेज, वापस छुट्टियां च आया समर वेकेशन, मैं इंग्लिश वाली ट्रिब्यून लवा ली। 16 पैसे की आती सी, उन्होंने 4 पैसे महीने का बिल। घर दे कहते सी भी ना कोई सारी पढ़दा ते काहदे लई लवाई है। इत्थे साडे हेडमास्टर हुंदे सी साप्रीतम सिंह, सानू 3 बच्चों ने 4 बच्चों को अखबार पढ़ा दिंदे सी भी आप पढ़ लो 9वीं 10वीं। इत्थे स्कूल आउंदी सी, आउंदी दूजे तीजे दिन सी, हर रोज नहीं सी आउंदी दाल। सो अखबार चको, जरूर पढ़ो, कोई भी पढ़ लो। वैसे तो अखबारों का भी लैवल होता, किहड़े च खबरों का पद्धर तेज है। पंजाबी दी ओरिजिनल होणगियां, कोर्चियां ट्रिब्यून आ जाती है, थोड़े जिहे होर पंजाब वाला मिली तक होता। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, वो होर पद्धर दी अखबार। पर तुसीं कोई भी अखबार पढ़नी है, और एक मेरे सारे बच्चों को रिक्वेस्ट रहेगी है कि तुसीं अगे जाके किसी ने टॉफल करनी है, किसी ने आईलैट्स करनी है, किसी ने अंग्रेजी स्कूलों या कॉलेजों दाखिल होना, अगे मीडियम जो है इंग्लिश हो जाती है, दिक्कत बहुत आती है। ਉਹਦੇ वास्ते इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश पढ़ने का तरीका एक दस दें जो तुम अपने आप ही कर सकते हो। जेकर डिक्शनरी है तो बहुत वधिया गल है, स्कूल होणगियां, नहीं तो 10 जो असीं मंगा देंगे इंग्लिश टू पंजाबी डिक्शनरी वी विल प्रोवाइड। सिर्फ एक शब्द एक रंग याद कर, फ्रेंड ਉਹਦਾ मतलब मित्र। फलाना सिंह मेरा मित्र है, पंजाबी च लिखा, सो एंड सो नत्ता सिंह इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना? तो उसका सेंटेंस बनाना, एक शब्द सीख लो। 2 साल सारे आपके जो +2 करोगे, तुहानूं आईलैट्स क्लीयर वास्ते करने वास्ते कोई ट्यूशन नहीं रखनी पऊगी, किसी को इसका कोर्स नहीं करना पऊगा। आईलैट्स बेटा कोई कोर्स नहीं है कि बच्चे अगले आईलैट्स करते हैं, इट्स नॉट ए कोर्स। ये तो सिर्फ एक इंग्लिश का लैवल है भी इस बच्चे को इन्नी इस लैवल की इंग्लिश बोलनी ते पढ़नी आती। तो जे तुसीं एक शब्द एक दिन याद कर लोगे, 3 दिन मैं कहना 15 याद कर लोगे, 2 साल बाद तुसीं अपने आप आईलैट्स क्लीयर करने जोगे हो जाओगे, तो थोड़े पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, बहुत जाने जिन्हां दी यह वड्डी चाहना है ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ कि साडा बच्चा आईलैट्स कर जाए तो बाहर चला जाए, ਇਹਦਾ ग्रेड चंगा आज सुनिया ना। ये तो सारे तुम बच्चे जानते हो, सुनते रहते होंगे, अपने घर बहुत बच्चे बाहर जाने लग गए। तो इंग्लिश को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कंप्यूटर, ये वध टाइम लो, ये लर्न करने की कोशिश करो। ये तो बिना भी असी अजकल के जमाने कंप्यूटर सानू नहीं आता है, मैं इन्हें बड़ा बोरिंग लगता होंदा सी। सर्विस के दौरान कई बार असीं कोर्सां ते जांदे सां, तो एक दिन कंप्यूटर का उदों 85 86 87 83 उदों कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होंदा सी इंडिया, तो साडा एक कोर्स एक दिन का कंप्यूटर का दिन होंदा सी। मान लो असीं वो ट्रेनिंग लैंड हैदराबाद या मुंबई गए हुए सी, तो उस दिन सोचना है तो बोरिंग है, चलो अज साइट सीइंग करनी, शहर देखने तुर जाना। सो उदों असीं मैं नहीं कंप्यूटर को टाइम दिता, तो मैं बहुत पिछे हाँ। अज जमाना ही कंप्यूटर का हो गया, इंग्लिश का हो गया, इनफॉर्मेशन जिहदे कोल वध तों वध इनफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर राही, लैपटॉप राही, सैलफोन राही आऊगी, तो वो बंदा अमीर है। जिहदे कोल वध तों वध इनफॉर्मेशन है वो भी बेटा इत्थे जिहड़ी भी कोई चीज़ चाहिए it will be my pleasure to serve this school, my school, कि मैं इतने कुछ कंप्यूटर वास्ते बच्चों की ट्रेनिंग वास्ते कर सका, मैं इन्हें अपना बड़ा पार्ट समझूँ। तो कंप्यूटर जो भी रिपेयर कराने हैं, किसी ने नवे लेने हैं, मैं चेचे तौर पर मेरे बेटे ने कहा
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਔਰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਢੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰੀਰਕ ਮੋਟਾਈ ਢੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅੱਛੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਲਗੜਾ ਲੁੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁੱਤੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 20 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੌਬ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਆਉਣੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੂਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਟੂਰ ਤੋਂ। 9-10 ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਝੀਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਲਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਟੂਰ ਟੂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਇਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਲਏ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸੇ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੇਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਕਿਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ KITCHEN ਮੈਂ ਕਿਚਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਥੋੜੇ ਲਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਰਚ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਰੀਅਰ ਆਪਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਫੇਅਰਵੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਈ ਐਮ ਫੁਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੀ ਜੌਬ। 25 ਸਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਬਿਟਨੈਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਕਲੀਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਜੌਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਭੱਜ ਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੌਬ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰੋ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 13ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੌਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗੇਨ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ 'ਚ 3-4 ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬੀਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਸਾਹਿਬ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇੱਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰੇ ਖੜੇ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਂਗ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ IIT ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ITI 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਾਣਾ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਣਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਫੀਸ ਵੀ ਬੜੀ ਨਾਮਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਟਾਫ ਐਫਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। Word of thanks. I am thankful to everybody. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕੁਛ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, 3-4 ਟਰੱਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ITI ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਸਨ ਦਾ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, 4 ਕੋਰਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥਿਓਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਤੀ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜੋ ਲਹਿਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਹਿਰੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ 3-4 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਿਰੇਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਅੱਛੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਫਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ SGPC ਵੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਟੌੜਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਐਟ ਦੋਜ਼ ਲੈਵਲਸ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। We will be happier, very happy to help you. Thank you very much. ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ 10ਵੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ 68 32 ਤੇ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਲਾਲ ਜੀ, ਟਿੱਕਾਰਾਮ ਜੀ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ 65 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਵਾਲੇ, 1965 ਤੋਂ 1975 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਕਚਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਿਆ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰੋਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡੋਰੀਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ? ਦੌੜਿਆ ਚੱਲ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ, ਕੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਾ ਘੋਇਆ ਦੌੜਿਆ ਚੱਲ। ਘੋੜਿਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਘੋਇਆ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਇਆ ਦੌੜਿਆ ਚੱਲ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਐ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਘੋਇਆ ਦੌੜਿਆ ਚੱਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਘੋਇਆ ਦੌੜਿਆ ਚੱਲ। ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਘੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਘੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਟੂਪੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਖੜੇ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60-70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਚੋ ਬੰਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਓ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹਾਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। मैं बेनती करदा साडे स्कूल मुखी सरदार रਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी ਨੂੰ कि वो साडे आज दे आए हुए मेहमानां जी ਨੂੰ धन्यवाद जी आए बहुत ही सत्कारयोग साडे पंज दे मुख मेहमान सरदार सुखदेव सिंह सिद्धू जी होल स्टूडेंट एसोसीएशन के मैंबर साहिबान अहदेदार साहिबान स्कूल स्टाफ मैंबर साहिबान ते प्यारे विद्यार्थियों साडे लिए बड़ी ही खुशी वाला दिन है जी कि साडे मुख मेहमान सरदार सुखदेव सिंह सिद्धू जी ते पूरी ओल्ड स्टूडेंट एसोसीएशन ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9th ਤੇ 10th ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ 3 ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੜਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਔਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 11 ਬੱਚੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 17,760 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਓ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਕੁਝ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਫਰਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 50-50 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 40,000 ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 25,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੈਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀ ਚੱਲਿਓ, ਝਿਜਕਿਓ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैंने कुछ सुन दिया कि अध्यक्षों की सेवा की है, और मैं सारा फिर से बेनती करूँगा कि मैं एज स्कूल की फेडरेशन मैं जो कुछ भी हूँ या मैंने जो कुछ देता बहुत कुछ देता, मैं जोर के ऊपर देता हूँ। आई हैव नेवर इमेजिन्ड ना स्टेटस ਦਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਸੋ ਇਹ 25-28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ और किताबों ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, तो पूरी हो जाए।
ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ?